the previous lecture, we have started with the serial communication protocols, or the standards you can call them. So we discussed up till now RS-232 standard along with MAX 232 IC. And yesterday we have seen, or we have started with different communication standards, serial communication standard. So in today's session, we will discuss, or we'll continue the same part. In today's session, we will be having discussion on the CAN, that is CAN, serial bus standard or serial communication protocol. Then we are having USB, SPI and SSP. So these are the serial communication standard. So yesterday we have started this part. CAN protocol stands for Controlled Area Network. So introduction part we already have discussed here. So CAN is called as a multi-master network because whenever we say that the communication between two parties is going on, then one will act as a master, the other will act as a slave. Master-slave configuration we already have discussed in I2C also, but in I2C we are having only a single master and there are number of slaves, right? And to identify which slave is present for communication, to identify that we are having some sort of addresses given, and address of each slave will be different, it will be unique, so that the master can understand with whom the communication is going on, right? But in this CAN protocol, it is called as a multi-master. That means it is having more than one master device, and that master device can communicate with each other. Okay, so now which master is going to communicate with which master, that is being identified with the help of some identifier message. In the previous case we are using as a address, but in this case we are using that information as an identifier. That identifier message is also unique and it will be different for each and every master. So whenever a network will be formed, network means there will be a number of masters connected to each other, and whenever the communication between two masters will be going on, then very first thing we have to transfer some identifier first. The identifier will tell us that with whom the communication is going to start, right? So that is called as an identifier. So this also yesterday we have discussed, correct? Then we are having, or it is using, CAN bus is using one arbitration message which is based on the priority of that device. Suppose more than one master is want to communicate with the host master, then the priority basis will be considered, and the master which will have a highest priority, that will be able to communicate. Okay, so it is having some sort of arbitration to provide the priority for each and every master. Okay, so now what is this identifiers and arbitration, that is also explained here. The unique identifier determines the priority of the message. Each CAN message is having an identifier. ओके, जसं की मी सांगितलं प्रत्येक कॅन मेसेज मध्ये जो कोणता मेसेज तुम्हाला ट्रान्सफर करायचा आहे त्याच्या सोबत एक आयडेंटिफायर बाय डिफॉल्ट असतो, राईट? तो आयडेंटिफायर आपल्याला सांगतो की कोणत्या डिव्हाइस सोबत आपण कम्युनिकेट करणार आहोत, राईट? सो दिस आयडेंटिफायर इज ऑफ 11 बिट और इट इज ऑफ 29 बिट. जसं की प्रिव्हियस केस मध्ये आपण त्याला ऍड्रेस म्हणत होतो, करेक्ट? ऍड्रेसची पण एक लिमिटेड साईज होती, जिथे की I2C मध्ये तो 10 बिटचा ऍड्रेस होता, राईट? आता इथे जे आयडेंटिफायर मेसेज असतील दॅट विल बी आयदर ऑफ 11 बिट or it will be of 29 bit. Okay, this will be located at the beginning of the message. हा जो ऍड्रेस आहे किंवा हा जो आयडेंटिफायर आहे, it will always be located at the beginning of the message. जो मेसेज तुम्हाला ट्रान्सफर करायचा आहे त्याच्या बिगिनिंगला हा आयडेंटिफायर येणार. Okay, then depending upon the priority of the message will be transferred to the master device. इथे दोन कॅन मेसेजेस असतात, दोन टाइपचे असतात. One is called as a standard CAN, the other is called as a extended CAN.
In standard CAN message, the identifier will be of only 11 bits, and in the extended CAN message, the identifier will be of 29 bits. Okay, so depending upon how much bit the identifier will be, the message is being classified as standard CAN or extended CAN. Now, if you see, this is a message format of the CAN. जसं की आपण I2C चा फॉर्मॅट बघितला होता. I2C च्या फॉर्मॅट सारखाच हा CAN बसचा मेसेज फॉर्मॅट आहे. सो ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दोन फॉर्मॅट दिसतील, दोन टाइप्सचे फॉर्मॅट दिलेले आहे. करेक्ट. फर्स्ट वन इज फॉर स्टँडर्ड CAN and the second one is for extended CAN. ओके, स्टँडर्ड कॅन मेसेज कोणता आणि एक्सटेंडेड कॅन मेसेज कोणता हा त्याच्या आयडेंटिफायर वर डिपेंड असणार. राईट. सो यू कॅन कॉल द मेसेज ॲज अ फ्रेम ऑल्सो, बिकॉज फ्रेमचा अर्थ होतो इट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ बिट्स. करेक्ट. सपोज तुम्हाला जर एका मास्टर कडून दुसऱ्या मास्टरकडे एखादा मेसेज ट्रान्सफर करायचा आहे, दॅट मेसेज मे बी ऑफ 1 बाईट, 2 बाईट, 3 बाईट और मोर दॅन दॅट ऑल्सो. I2C मध्ये आपण लिमिटेड डेटा पाठवतो, हार्डली फक्त 1 बाईटचा ट्रान्सफर करतो ॲट अ टाइम. बट बाय युझिंग अ कॅन प्रोटोकॉल you can transfer more than 1 byte data also. Okay. The limitation of bytes is up to 8 byte. 0 to 8 byte पर्यंत मेसेजेस तुम्ही ट्रान्सफर करू शकता by using the CAN. Okay, CAN protocol. I2C मध्ये at a time you can transfer only 1 byte. 1 byte गेल्यानंतर मग सेकंड बाईट, मग थर्ड बाईट, मग फोर्थ बाईट. राईट. बट बाय युझिंग अ CAN, maximum at a time you can transfer 8 byte. Okay, then you can transfer after that again 8 byte, again 8 byte, like that you can do it. Okay, so you can call the message of this CAN as a frame also, because it will be the combination of bits. तुमचा डेटा, ऍक्च्युअल डेटा जो आहे तो असेल, त्याच्यासोबत काही आयडेंटिफायर बिट्स असतील, ज्याच्यावर तुम्ही त्या सेकंड डिव्हाइसचा जो काही ऍड्रेस असेल तो आयडेंटिफाय कराल. then it will have some extra bits also, like acknowledgement bit is there, negative acknowledgement bit is there, start bit is there, stop bit is there. So these will be all the extra bits added to the frame. Because CAN protocol is a serial communication protocol, so we will be having only a single line for communication. So on the single line you are going to transfer the data bit by bit. Okay, so it is required that while transferring the data you must have extra bits like a start bit and a stop bit to indicate that the message has been transferred. Okay, serial communication चे आहेत हे सगळे कन्सेप्ट. सो यू कॅन अंडरस्टँड दिस फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो. सो आपल्याकडे आता इथे दोन फ्रेम्स दाखवले आहेत, एक आहे स्टँडर्ड फ्रेम, दुसरी आहे एक्सटेंडेड फ्रेम. दोन्ही डायग्राम जर तुम्ही प्रियंका वेट करते वेटिंग रूम मध्ये. ओके, दोघं फ्रेम्स मध्ये फॉर्मॅट बऱ्यापैकी सेम आहे, किंवा जे फील्ड आपण म्हणतो, जसं की कालच्या लेक्चर मध्ये आपण I2C बसचा फॉर्मॅट बघितला होता, त्याच्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळे फील्ड्स असे डिस्ट्रीब्यूट केले. जसं की पहिले आपण स्टार्ट बिट सेंड करतो, स्टार्ट बिट इंडिकेट करतो की तुमचा डेटा फ्रेम किंवा डेटा मेसेज जो आहे तो आता स्टार्ट होणार आहे. त्यानंतर आपल्याकडे काही एक्नॉलेजमेंट बिट आहेत, जे आपल्याला इंडिकेशन देतात की ज्याला कोणाला तुम्हाला मेसेज पाठवायचा आहे, ज्या डिव्हाइसला पाठवायचा आहे, तो डिव्हाइस रेडी आहे की नाही, त्याचं एक्नॉलेजमेंट मिळणं हे महत्वाचं असतं. जोपर्यंत एक्नॉलेजमेंट मिळत नाही तोपर्यंत आपण डेटा फ्रेम पाठवू शकत नाही. राईट. सो असे आपण एक्स्ट्रा बिट्स त्यामध्ये ऍड करतो, ज्याला आपण फील्ड्स म्हणतो. राईट. तसंच या कॅन बसच्या फॉर्मॅट मध्ये सुद्धा नंबर ऑफ फील्ड्स आहेत, ते पहिल्याला आपल्याला 1 by 1 स्टडी करायचं आहे. हाऊ यू कॅन ट्रान्सफर द डेटा बाय युझिंग द कॅन प्रोटोकॉल. ठीक आहे, दोन्ही फॉर्मॅट, दोन्ही फ्रेम स्ट्रक्चर जे आहे ते बऱ्यापैकी सेम आहे. फक्त ह्याच्यामध्ये चेंज एवढाच असणार आहे की इन द स्टँडर्ड फ्रेम यू विल बी हॅव्हिंग अन आयडेंटिफायर ऑफ 11 बिट्स, whereas in the extended frame you will be having an identifier of 29 bits. Okay, then you can consider the first frame, that is a standard CAN frame. So you can see there are number of fields given, वेगवेगळ्या fields त्याच्यामध्ये दाखवलेले आहे. So that you can see पहिली जी फील्ड आहे इट इज कॉल्ड ॲज ए SOF. ह्या सगळ्या फील्ड्सला आपण डिस्क्राईब करणार आहे.
Just a minute. It's called as SOF. सेकंड आहे आर्बिट्रेशन. या डायग्राम मध्ये पण तुमच्या लक्षात येईल. पहिले SOF आहे, नंतर आर्बिट्रेशन फील्ड आहे, नंतर कंट्रोल फील्ड आहे, then data field आहे, then we are having CRC field, then next one is a ACK, that is acknowledgement, and last one is a EOF. So we are having these different fields available. Onto these fields we are going to transfer some bit information. Now what that bit information will indicate, that will be explained in this. Okay, so पहिली जी field आहे that is called as a SOF. SOF stands for it is a start of frame. Okay, this field is a single bit field, म्हणजे याच्यामध्ये फक्त एकच बिट इनिशियली आपण ट्रान्सफर करतो आणि तो बिट नॉर्मली 0 असतो. इट इज लॉजिक 0 and this bit indicates that this is our beginning of the message. ओके, म्हणजे आता आपल्याला मेसेज ट्रान्सफर करायचा आहे, तर त्याचं इंडिकेशन, त्याचं बिगिनिंग वी आर गिव्हिंग बाय दिस स्टार्ट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द मेसेज. ओके, सिंगल बिट आहे, 0 ने इंडिकेट होतो. Then second part of the message will be arbitration field. Arbitration means जसं आता आपण डिस्कस केलं, arbitration and identifier, it is one and the same. सो इनिशियली जेव्हा तुम्ही मेसेज ट्रान्सफर कराल तर सर्वात पहिले आपल्याला त्याचा हे पाहिजे, काय ऍड्रेस माहिती पाहिजे किंवा आयडेंटिफायर माहिती पाहिजे की कुठल्या डिव्हाइसला आपल्याला ट्रान्सफर करायचंय. सो द सेकंड फील्ड विल बी रिलेटेड टू द आर्बिट्रेशन. सो या दोन्ही फॉर्मॅट मध्ये जर बघितलं, इफ यू कन्सिडर द स्टँडर्ड फ्रेम, then arbitration field will be of 11 bit because it is nothing but an identifier. Correct, it will be of 11 bit. And if you consider the extended frame, the arbitration field will be of 29 bits. ओके, बघा खालच्या फ्रेम मध्ये जर पाहिलं तर ह्याच्यामध्ये सुरुवातीला 11 बिट आहे आणि नंतर 18 बिट आहेत. ओके, हे 11 प्लस 18 बिट हे दोघं मिळून जर कॅल्क्युलेट केलं तर यू विल गेट 29 बिट ॲज अन आयडेंटिफायर. सो इन द एक्सटेंडेड फ्रेम फॉर्मॅट we will transfer identifier message of 29 bit, whereas in the standard frame you will transfer the identifier of 11 bit. Okay, so this is our arbitration field. या arbitration field मध्ये single bit पण दिलेला आहे, RTR. RTR indicates that whether the message you are transferring, whether it is in the form of a frame or not. फ्रेमचा अर्थ काय होतो, ग्रुप ऑफ द बाइट्स. ओके, जर तुम्हाला फ्रेम मध्ये डेटा पाठवायचा असेल याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही नंबर ऑफ बाइट्स मध्ये ट्रान्सफर करताय, आणि जर तो मेसेज फक्त 1 बाइटचा असेल, एकाच बाइटचा, then it is not called as a frame. Single byte is not called as a frame, but when you transfer group of the bytes more than 1 byte, then it is called as a frame. करेक्ट. तर ह्या आयडेंटिफायर मध्ये हा जो लास्ट बिट आहे ना, RTR बिट म्हणतो आपण त्याला. So that RTR bit indicates that whether the message is a frame or it is not a frame. Suppose जर हा bit 0 आहे, if this RTR bit is a 0, then it will indicate that it is called as a frame. Frame म्हणजे it is nothing but a group of bytes. But if that bit is equal to 1, then we say that is not a frame but it is a single byte data. ओके, लक्षात येते तुमच्या. सो हा आरटीआर बिट आपल्याला इंडिकेट करून देतो की जो कोणता डेटा तुम्ही ट्रान्सफर करणार आहेत हा फ्रेम फॉर्मॅट मध्ये आहे का फक्त बाइट फॉर्मॅट मध्ये. जर हा बिट 0 असेल, that means it will indicate that your data is in the form of a frame, means it will be more than 1 byte. And if that bit is equal to 1, that means it is not a frame but it will be considered as a byte data, single byte data, like that. Okay, so this complete field you might have understood now, arbitration field, ज्याच्यामध्ये आयडेंटिफायर आहे आणि along with that we are having this RTR bit. Then next field is nothing but control field. दोन्ही याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल कंट्रोल फील्ड आहे, ज्याच्यामध्ये कंट्रोल फील्ड नॉर्मली 6 बिटच असते. इट इज ऑफ 6 बिट, आउट ऑफ विच द फर्स्ट 2 बिट्स आर कॉल्ड ॲज R0 अँड R1. स्मॉल लेटर मध्ये लिहिले बघा, R0 R1. ओके, कंट्रोल फील्ड हा 6 बिटचा असतो. त्यापैकी 2 बिट जे आहे स्टार्टिंगचे, दॅट इज कॉल्ड ॲज R0 अँड R1. these 2 bits are reserved, they are not used, म्हणजे तिथे कुठलाही डेटा नसतो, they are kept vacant. But the remaining 4 bits
आर कॉल्ड ॲज DLC. बघा याच्यामध्ये पण दिलंय कंट्रोल फील्ड कन्सिस्ट ऑफ 6 बिट्स. The first 2 bits are dominant, that means they are reserved for the future use, but the remaining 4 bit are called as, or they are used as, the data length. The data length. Data length म्हणजे तुमचा जो डेटा आता ट्रान्सफर होणार आहे त्याची लेंथ किती असणार आहे. आता लेंथ जर बघितलं तर ही मोस्टली आपण बाईट्स फॉर्मॅट मध्ये कॅल्क्युलेट करतो, राईट. लेंथ म्हणजेच काय, किती नंबर ऑफ बाईट तुम्ही ट्रान्सफर करणार आहे, राईट. सपोज मला जर 3 बाईट ट्रान्सफर करायचं आहे, 3 बाईटचा माझ्याकडे डेटा आहे, सो आवर DLC बिट विल इंडिकेट or it will give the count as 3 in binary. ठीक आहे. 3 चा बायनरी किती येतो, 0011, राईट. सो जर 3 बाईट असेल आपल्याकडे डेटा तर त्या DLC बिट मध्ये किंवा त्या DLC कंट्रोल फील्ड मध्ये आपण काय लॉजिक पुट करणार किंवा काय ट्रान्सफर करणार, इट विल बी 0011, राईट. जर तुमच्याकडे 8 बाईट आहेत, 8 बाईट जर तुम्हाला ट्रान्सफर करायचे, दॅट इज नथिंग बट फ्रेम इज ऑफ 8 बाईट. So in the DLC we have to transfer initially 1000, that is binary of 8, okay, which will indicate that what will be the length of that byte you are going to transfer. आलं लक्षात. So this is called as a control field. In the control field we are having 6 bit, out of which the first 2 bits are reserved, but the remaining 4 bit indicates what will be the length of the data byte which is going to be transferred. Okay. Then after that comes next field called as a data field. Data field म्हणजे ही तुमची ऍक्च्युअल मेसेज फील्ड असणार. ऍक्च्युअल मेसेज ज्याच्यातून तुम्ही ट्रान्सफर करताय ही त्याची फील्ड आहे, ठीक आहे. सो मी सांगितलं की या पूर्ण कॅन बस मध्ये त्याला सुद्धा एक लिमिटेशन आहे. तुम्ही ऍट अ टाइम किती नंबर ऑफ बाईट्स ट्रान्सफर करू शकता. सो ऍज आय टोल्ड यू दॅट यू कॅन ट्रान्सफर 0 to 8 बाईट्स ऍट अ टाइम as a data frame or as a data message. Okay, so the data field contains 0 to 8 bytes. So तुम्ही किती बाईट ट्रान्सफर करताय, सपोज 8 बाईट ट्रान्सफर करताय, so you can transfer the byte one after another. म्हणजे फर्स्ट बाईट, सेकंड बाईट, थर्ड बाईट, फोर्थ बाईट, फिफ्थ बाईट असं तुम्ही एकामागे एक पाठवू शकतात ह्या पूर्ण फील्ड मध्ये. जर तुम्ही I2C कन्सिडर केलं असेल मागच्या लेक्चर मध्ये जे आपण स्टडी केलं, तर त्यामध्ये आपण फक्त सिंगल बाईट ट्रान्सफर करायचो. म्हणजे जर मला फक्त 1 बाईट डेटा ट्रान्सफर करायचा असेल तर त्यासोबत सगळे फील्ड येणार, स्टार्ट बीट येणार, एक्नॉलेजमेंट बीट येणार, ऍड्रेस बीट येणार, परत निगेटिव्ह एक्नॉलेजमेंट बीट येणार, असं प्रत्येक बाईट सोबत तुम्हाला ट्रान्सफर करावं लागेल. बट कॅन बस मध्ये होतं काय, याच्यामध्ये आपण कॅपॅसिटी पाठवू शकतात. असं रिक्वायर्ड नाहीये की प्रत्येक बाईट सोबत हे सगळेचे सगळे फील्ड झाले पाहिजे. बट तुमचा जो डेटा बाईट आहे त्या पूर्ण बाईट डेटा ग्रुप ऑफ डेटा बाईट सोबत हे एक्स्ट्रा बीट पाठवले जातात किंवा याला तुम्ही फील्ड असं म्हणू शकता. ओके, सो दिस इज युअर डेटा फील्ड. आफ्टर दॅट द नेक्स्ट फील्ड इज कॉल्ड ॲज अ CRC. CRC स्टँड्स फॉर सायक्लिक रिडंडन्सी चेक. हे तुम्ही ऐकलेलं पण असेल. CRC field. CRC field is normally used for checking the errors in the data bytes. जेवढे डेटा बाईट तुम्ही ट्रान्सफर करताय तर त्या डेटा बाईट मध्ये जर काही एरर्स वगैरे जर असतील तर ते इंडिकेशन साठी किंवा ते चेकिंग साठी हे CRC field यूज केला जातो. CRC field नॉर्मली जी साईज आहे CRC field ची, दॅट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स ओनली, and the size of bits is 15. Okay, CRC bit असतो, त्या 15 बिट्स वरनं तुम्ही त्या डेटा फॉर्मॅट जो तुम्ही पाठवलाय ना त्याच्यातले काही रिडंडंट बिट्स किंवा जे एरर मेसेजेस आहे ते तुम्ही डिटेक्ट करू शकता. Along with the CRC we are having one extra bit of delimit bit. म्हणजे हे 15 आणि प्लस 1 असं 16, हे टोटल जे 16 बिट्स आहे हे कंबाइनली रिडंडन्सी चेकिंग साठी आपण यूज करतो. दॅट इज अ CRC field. ओके, आफ्टर दॅट वी आर हॅव्हिंग नेक्स्ट field कॉल्ड ॲज ए ACK, दॅट इज एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट बिट आपण काय यूज करतो, टू इंडिकेट दॅट वेदर द डेटा हॅज बीन रिसिव्ड ऑर नॉट. ठीक आहे,
तर ज्या मास्टरकडून इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर होते आहे त्या मास्टरला इंडिकेशन मिळालं पाहिजे की युअर डेटा फ्रेम हॅज बीन ट्रान्सफर्ड. सो टू नो दॅट वी आर हॅव्हिंग दिस एक्नॉलेजमेंट फील्ड. ओके, सो एक्नॉलेजमेंट फील्ड मध्ये यांनी काय दाखवलेलं आहे का वी आर हॅव्हिंग वन स्टॉप बिट ॲज वेल ॲज वन डिलिमिटर बिट. एक स्टॉप बिट आहे आणि एक डिलिमिटर बिट आहे, म्हणजे 2 बिटचा आहे हा एक्नॉलेजमेंट. या 2 बिट वरनं तुम्हाला एक्नॉलेजमेंट मिळेल. And now last bit is nothing but end of frame. End of frame दिसते तुम्हाला दोन्ही पण फॉर्मॅट मध्ये दिसेल. End of frame means that indicates that your complete frame has been transferred and it is ended now. ओके, जर तुम्ही 8 बाईटचा डेटा ट्रान्सफर करता आहे म्हणजे तुमची फ्रेम 8 बाईटची आहे, तर याच्यासोबत हे सगळे एक्स्ट्रा बिट्स ऍड होतात आणि शेवटचा जो बिट आहे तो इंडिकेट करतो की युअर कम्प्लीट फ्रेम हॅज बीन ट्रान्सफर्ड. Okay, so this is nothing but the format of message format of the CAN bus protocol. हा जो फॉर्मॅट आहे हा तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारला जातो. ओके, एक तर तुम्हाला शॉर्ट नोट येऊ शकतं ऑन दिस CAN bus or CAN protocol, or there may be a question asked on this message format. सो दोन्ही मेसेज फॉर्मॅट तुम्हाला ड्रॉ करावे लागतील. फक्त सिक्वेन्स लक्षात ठेवायची की कुठल्या फील्ड नंतर कोणता फील्ड आहे. Start of the frame, then we are having arbitration, after that we are having control field, then data field, then CRC, acknowledgement and end of frame. असे हे fields व्यवस्थित मेन्शन करायचे. 4 मार्क्स साठी नॉर्मली हा क्वेश्चन येतो. It is already asked in the exam also, it is shown in summer 18 and winter 17, or summer 19 also it is asked. Draw and explain CAN bus protocol. So you can draw this structure and you can explain these all the bits whatever we discussed now. Okay, then we are having some advantages of CAN. CAN bus is used in a distributed network, so in most of the network we use CAN bus protocol for performing the serial communication. Then second is single serial bidirectional line to achieve half duplex communication. Okay, it is a type of duplex only, but it is a half duplex type of communication. Then the third one, it supports multi-master and multicast features. Right, multi-master support is available here. Then maximum data transfer rate of 1 Mbps you can achieve. I2C मध्ये पण पाहिलं होतं, पण I2C मध्ये आपण 3 डिफरंट स्पीड्स वर कम्युनिकेशन करू शकतो. स्लो स्पीड, मीडियम, आय मीन फास्ट अँड व्हेरी फास्ट. सो व्हेरी फास्ट स्पीड मध्ये आपण 3.4 Mbps पर्यंत डेटा रेट तुम्ही अचीव करू शकता. बट इन दिस CAN you can achieve the maximum data rate of 1 Mbps. So it is quite good speed for communication. And the last one is it is having maximum length of 40 meters. 40 meters length पर्यंत communication possible आहे. Okay, so these are nothing but the advantages of this CAN bus. Hope so you have understood this CAN bus along with the description. This is nothing but the general review of CAN bus. This is the format, frame structure. This is the explanation of the same, advantages, and last one is the application. So there are variety of applications used for each and every protocol. Like a CAN bus can be used in different engine control unit for transmission. See, all applications are given in front of you. You can read it and you can see that where this can be used. Then in different audio systems also, then electric power steerings, battery recharging system for electric cars. ओके, म्हणजे जिथे जिथे छोटे छोटे सर्किट्स आहे ज्याच्यावर तुम्ही कंटिन्युअस इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करता सिरियल फॅशन मध्ये, तर तिथे तुम्ही CAN बसचा यूज करू शकता. सो जर ऍप्लिकेशन्स तुम्ही कन्सिडर केले तर सगळ्या सिरियल प्रोटोकॉल्स मध्ये काही काही ऍप्लिकेशन्स हे कॉमन आहे. ओके, सिरियल कम्युनिकेशन साठी बरेचसे ऍप्लिकेशन्स हे प्रत्येक प्रोटोकॉल साठी कॉमन असतात. तुम्ही जर I2C चे पण बघितले तर यू कॅन सी मोस्ट ऑफ द ऍप्लिकेशन्स आर द सेम. ओके, so you can write these applications also if it is asked. Okay, so this is about CAN bus.
Then next type of serial protocol, serial communication standard, or the protocol called as a USB, stands for Universal Serial Bus. USB सर्वांनी ऐकलेलं असेल आणि सर्वांना माहिती पण आहे की what is this USB standard or USB protocol for performing serial communication. Okay, so USB मोस्ट ऑफ ऍप्लिकेशन साठी आपण यूज करतो, नॉर्मल सगळेच जण यूज करतात. सीपीयू ला सुद्धा काही USB पोर्ट्स आहे, USB प्रोटोकॉल्स आहे, ज्याच्या थ्रू तुम्ही कोणताही इनपुट आउटपुट म्हणजे कुठलाही डिव्हाइस इंटरफेस करून त्याच्यावर कम्युनिकेट करू शकता मध्ये. म्हणजे जस्ट आता लेटेस्ट एक्झाम आता जी झाली समरची, तर त्यामध्ये सुद्धा हा क्वेश्चन याच्यावर आलेला आहे ऍज अ USB प्रोटोकॉल. So try to understand. It is quite easy to understand. USB is a serial bus standard to interface devices. USB was designed to allow different peripherals to be connected using a single interface socket to improve plug and play capability. USB हा असा इंटरफेस आहे जो मल्टिपल पेरिफेरल्स ला कनेक्ट करू शकतो. पेरिफेरल्स म्हणजेच काय, इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस, राईट. पेरिफेरल्स म्हणजे इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस, असे मल्टिपल पेरिफेरल्स आहेत ज्यांना तुम्ही कनेक्ट करू शकता, कनेक्ट होऊ शकता बाय युजिंग दिस इंटरफेस, दॅट इज अ USB. अँड दिस USB प्रोव्हाइड्स प्लग अँड प्ले कॅपॅबिलिटी. प्लग अँड प्ले कॅपॅबिलिटीचा अर्थ काय होतो, म्हणजे इन्सर्ट करणे आणि इमिजिएटली प्ले होणे, राईट. ज्या प्लग अँड प्लेचं मिनिंग काय होतं की तुम्ही कोणत्याही जागेवर कुठेही ह्या कुठल्या म्हणजे डिव्हाइसला किंवा ह्या इंटरफेसवरनं इमिजिएटली कोणताही इनपुट आउटपुट डिव्हाइस ऍड करू शकता, इन्सर्ट करू शकता, अँड इमिजिएटली यू कॅन प्ले दॅट डिव्हाइस. प्ले म्हणजे त्याला सर्व्हिस देऊ शकता. ओके, सो दिस इज अ व्हेरी वाइडली युज्ड स्टँडर्ड और आय कॅन से widely used protocol for performing the serial communication. Plug and play, very simple. Plug and play म्हणजे इन्सर्ट करा आणि त्याच्यावर काम करा किंवा त्याला प्ले करायला लावा, like that. USB allows the devices to be connected and disconnected without rebooting the computer. कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये हा USB इंटरफेस अवेलेबल आहे, बघितलेलं आहे सर्वांनी, जिथे तुम्ही मल्टिपल इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस कनेक्ट करू शकता, जसं की कीबोर्ड कनेक्ट करू शकता, माउस, फोनचा पेन ड्राईव्ह, राईट. डिफरंट टाइप्स ऑफ डिव्हाइसेस लाईक स्कॅनर, प्रिंटर, हे सगळे जिथून कनेक्ट होतात त्या इंटरफेसला तुम्ही USB असं म्हणू शकता. मोबाईल फोनला सुद्धा USB आहे इंटरफेस, ज्याच्या थ्रू तुम्ही मल्टिपल डिव्हाइसेस, तुमचं इव्हन चार्जर सुद्धा कनेक्ट करू शकता. असे मल्टिपल पार्ट्स तुम्ही याला कनेक्ट करू शकता. Okay, so USB doesn't required any supply for connection. USB ला कुठलाही एक्स्ट्रा सप्लाय देण्याची गरज नसते, कारण ज्याच्यावर तुम्ही कनेक्शन करताय त्याच्या सप्लायवर तो काम करतो. ठीक आहे. कुठलाही डिव्हाइस जेव्हा तुम्ही USB इंटरफेसला कनेक्ट करता, सो देर इज नो नीड टू रिबूट द सिस्टीम. रिबूट म्हणजे त्या सिस्टीमला ऑन ऑफ करण्याची गरज नाहीये. सिस्टीम ऑन जरी असली तरी तुम्ही त्या इंटरफेसला अदर डिव्हाइस कनेक्ट करू शकता. ह्या मेथडला म्हणतात हॉट स्वॅपिंग. हॉट स्वॅपिंग म्हणजे काय, इवन दो युअर सिस्टीम इज वर्किंग, यू डिड नॉट नीड टू रिबूट द कम्प्युटर ऑर द सिस्टीम व्हाईल कनेक्टिंग एनी थ्रू द USB. कोणत्याही डिव्हाइसला USB थ्रू कनेक्ट करायचं असेल तर तुम्हाला रिबूट करण्याची गरज नाहीये. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हॉट स्वॅपिंग. देन low consumption devices, powering the low consumption devices without the need of any external power supply. तेच मी आता सांगितलं, जो कोणता इनपुट आउटपुट डिव्हाइस तुम्ही कनेक्ट करताय तर त्याला एक्स्ट्रा पॉवर सप्लायची गरज नाहीये, एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय देण्याची गरज नाहीये, कारण ज्या सिस्टीमला, ज्या कम्प्युटरला तुम्ही कनेक्ट करणार आहात त्याच्या सप्लायवर तो काम करू शकतो. किंवा जसं की पेन ड्राईव्ह, फॉर एक्झाम्पल, पेन ड्राईव्ह तुम्ही कनेक्ट केला तर तो इमिजिएटली त्याच्यावर तुम्ही काम करू शकता. इट डझंट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल सप्लाय. ओके, देन USB allows some devices to be used without requiring any drivers to be installed.
ओके. काही काही डिव्हाइसेस त्यामध्ये असे आहेत ज्याला सपोज तुम्ही कम्प्युटरला कनेक्ट केले पण तर त्याला ड्रायव्हर्सची गरज नाहीये. तर सेम तुम्ही पेनड्राईव्हचे एक्झाम्पल कन्सिडर करू शकता. त्याला कुठल्याही ड्रायव्हर्सची गरज नाहीये. विदाउट द ड्रायव्हर्स ऑल्सो यू कॅन इन्स्टॉल देम अँड यू कॅन प्ले दॅट डिव्हाइस. Correct? Then USB can connect computer peripherals like mouse, keyboard, PDS. PDS म्हणजे personal digital assistants. Then games, scanner, digital cameras, printers. जे मी आता तुम्हाला सांगितलं असे बरेचसे डिव्हाइसेस आहे जे तुम्ही USB थ्रू कनेक्ट करू शकता. USB is also used extensively to connect non-network printers. Then USB is having one important advantage that it is possible to install and remove the devices without opening the computer case, making it is useful for external drives, right? USB चा एक advantage असा आहे की जेव्हा तुम्ही USB थ्रू एखादा डिव्हाइस कनेक्ट करता तर याला पूर्ण कम्प्युटरची जी केस किंवा जे CPU चं सेक्शन आहे तो ओपन करण्याची गरज नाहीये. तुम्ही त्याला बाहेर असं काढून दाखवू शकता. जसं की आपल्याला माहितीये CPU आपण खोलतो का नाही खोलत, पण त्याचे जे USB पोर्ट्स आहे हे आपण बाहेरच्या साईडने दाखवतो ज्याच्या थ्रू तुम्ही इन्सर्ट करू शकता. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऍडव्हान्टेज ऑफ द USB. Then USB is always better than RS-232 in several aspects. Okay, RS-232 पण आपण कम्प्युटर इंटरफेस साठी वापरतो, राईट? कम्प्युटर इंटरफेस साठी सुद्धा आपण RS-232 चा यूज करतो. तसंच USB चा सुद्धा कम्प्युटर इंटरफेस साठी यूज करतो. बट याचे काही ऍडव्हान्टेजेस आहे जसे की इट इज हॅव्हिंग इझी इन्स्टॉलेशन. Okay, installation of this port is quite easy through the USB. Then it is having faster transfer rate as compared to RS-232. आपण दोघांना फक्त कंपेअर करतोय RS-232 आणि USB ला, and we find that USB is quite better than RS-232. It provides easy installation, it provides faster data rate, is having a simple cabling, and you can connect multiple devices to the system or the computer by using this protocol. Okay, so this is nothing but a short, or you can consider this as a features also related to the USB. All this you can explain if it is asked for the theory. Then इथे एक टेबल दाखवलाय. ह्या टेबल मध्ये USB च्या काही पिन्स दाखवलाय. पिन्स किंवा याला तुम्ही सिग्नल्स असं म्हणू शकता. नॉर्मली जर USB चे कनेक्शन तुम्ही पाहिले तर त्याच्याकडे 4 पिन्स असतात इंटरनली. ठीक आहे, आय डोंट नो वेदर यू हॅव सीन ऑर नॉट, बट इट इज हॅव्हिंग 4 पिन्स, USB पिन्स, and the names of the pins are mentioned here. VCC ground हे तर कॉमन आहे आणि नंतर जे आहे D मायनस and D प्लस. याचे केबलचे कलर्स त्यांनी मेन्शन केले. VCC ग्राउंड रेड ब्लॅक असतात, D मायनस इज व्हाईट अँड D प्लस इज अ ग्रीन. D स्टँड्स फॉर अ डेटा. ओके, डेटा मायनस डेटा प्लस असं तुम्ही म्हणू शकता. देन याचं डिस्क्रिप्शन पण दिलंय लास्ट कॉलम मध्ये. VCC म्हणजे तुमचा सप्लाय व्होल्टेज. So normally it requires minimum plus 5 volt. Then last is a ground, and in between we are having D minus or data minus and data plus. ठीक है? So this is nothing but just a theory. No need to draw any diagram for this. Diagram दिलेले नाही आहे टेक्स्टबुक मध्ये पण, किंवा असेल तुमच्याकडे तर it is quite better. You can consider that also. Okay, same features यांनी परत इथे describe केले. These are the important features of USB. Okay, one by one you can see. First one, computer acts as a host. Correct? USB प्रोटोकॉल साठी कम्प्युटर हा होस्ट डिव्हाइस असतो, म्हणजे मेन डिव्हाइस असतो, राईट, ज्याला तुम्ही हा प्रोटोकॉल ऍड करून देऊ शकता. Then second is multiple devices can be connected. मल्टिपल डिव्हाइसेस तुम्ही या USB ला कनेक्ट करू शकता. त्याची मॅक्झिमम दिलेले आहे अप टू 127 डिव्हाइसेस यू कॅन कनेक्ट. USB केबल लेंथ, USB ची केबल लेंथची जी लिमिटेशन आहे इट इज ऑफ as long as 5 meters. ओके, 5 मीटर पर्यंत तुम्ही एक्सटेंड करू शकता. देन डेटा ट्रान्सफर रेट, जसं की सांगितलं आपण की USB इज क्वाइट फास्टर दॅन RS-232. So it can provide the data rate of
12 Mbps to 480 Mbps. So it is having quite higher speed, correct? Then ease of installation, जसं की आपण बघितलं आता ऍडव्हान्टेज मध्ये पण की it is very easy for installation. USB cable has two wires for power plus volt and ground and a twisted pair of wires for carrying the data. हे जे टेबल आता आपण पाहिला त्याच्यातला VCC ग्राउंड तर तुम्हाला माहितीच आहे, बट मधले जे दोन आहे डेटा मायनस डेटा प्लस, दिस टू आर यूज टू ट्रान्सफर द डेटा, ज्याच्यावरनं सिरियल डेटा तुमचा ट्रान्सफर होतो, करेक्ट? So it is a type of a twisted pair cable through which you can transfer the data. Then next is power allocation, hot swapping. Hot swapping जे मी आता तुम्हाला सांगितलं, plug and unplug any time even though the supply is on. म्हणजे सिस्टीम तुमची चालू आहे तरी तुम्ही कधीही काढू शकता, कधीही जोडू शकता. याला सिस्टीमला रिबूट करण्याची गरज नाहीये. दॅट इज कॉल्ड एज having ease of installation easy आहे. hot swapping आता सांगितलं मी तुम्हाला. plug unplug you can do at any time. hot plugability, that means it can be connected without any powering of the PC. plug and play capability आहे. immediately तुम्ही plug in करू शकता and you can play the device whichever you have attached. okay, इथे पण powering of the PC करण्याची गरज नाहीये. then it is having a hub architecture. hub architecture means each device is connected to the USB hub. If I say that there are number of USB ports available for the machine and a number of devices you have connected, so it is forming one kind of an architecture or one kind of a network, right? That means each and every port will be interconnected with each other, एकमेकांना connected अशी. okay, ज्याला तुम्ही hub architecture असं म्हणू शकता. then next is hot host centric, that means CPU initiates every transactions on the USB hub. म्हणजे जेवढे कोणते USB थ्रू कम्युनिकेशन करताय तर हे सगळे कंट्रोल केल्या जाते बाय युजिंग द CPU. ओके, द CPU इज ऍक्टिंग ॲज ए होस्ट. आताच मी तुम्हाला सांगितलं की युअर सिस्टीम ऑर द कम्प्युटर इज नथिंग बट युअर होस्ट डिव्हाइस. ओके, अँड दिस होस्ट डिव्हाइस इज गोइंग टू कंट्रोल ऑल द USB hubs or USB nodes असं म्हणू शकते मी. So you can carry out multiple USB service. Then power saving, many USB devices can put up to sleep by the host computer when computer enters a power saving mode. ठीक आहे, so power saving mode जेव्हा चालू असतो कम्प्युटर सिस्टीमचा, so then you can put the USB devices on to sleep mode. sleep mode म्हणजे इवन दो तुम्ही कनेक्ट केला तर तुम्ही त्यांना थोड्या वेळ वेट करून देऊ शकता. so that is also one of the feature. then it supports wide range of peripherals. number of peripherals are supported. जसं की आताच आपण मेन्शन केलं होतं, कीबोर्ड, माउस, गेम पॅड, जॉयस्टिक्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राईव्ह, झिप ड्राईव्ह काय हे काय मला माहित नाही, बट आहे असे नंबर ऑफ डिव्हाइसेस दॅट यू कॅन कनेक्ट. then printer, scanners. okay, so you can carry out or you can give the service to number of peripherals. okay, so 12 features are given here, important features. this is also asked in the exam. features विचारले गेले तर हे सगळं लिहायचं, शॉर्ट नोट विचारले तर त्याच्यामध्ये हे सगळं मेन्शन करायचं. okay, so it is quite easy for you to understand also and to write also. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द USB. सो आज आपण दोन प्रोटोकॉल स्टडी केले. फर्स्ट वॉज द CAN, कंट्रोल एरिया नेटवर्क, अँड द सेकंड वन इज नाव द USB. आता सिरियल कम्युनिकेशनचे दोन प्रोटोकॉल्स बाकी आहे. एक आहे हा SPI, दॅट इज सिरियल पेरिफेरल इंटरफेस, आणि जो सेकंड आहे तो आहे SSP. सो हे दोन संपल्यानंतर पुढचे दोन पॅरलल प्रोटोकॉल्स असतील दॅट वी विल स्टडी, आणि अजून 3 वायरलेस प्रोटोकॉल्स आहे. हे फक्त आपल्याला डिस्कस करायचे आणि मग हे सगळं झालं की हा चॅप्टर इथे संपतो. इट इज बेसिकली फॉर ओनली 12 मार्क्स आणि पूर्ण थेरॉटिकल आहे, शॉर्ट नोट टाइप आहे. सो यू कॅन प्रिपेअर लाईकवाईज. ठीक आहे, सो आता आपण स्टॉप करूया कारण हा पूर्ण टॉपिक